दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडे दर्शकों दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल इक्को ही, हालांकि बहुत सारिया घटनावां सी, पर मैनूं जिहड़ा लग्या जिहदे ते मैं गल करां 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। पर उस वेले अजे गांधी का प्रभाव बहुत ज़्यादा सी, गांधी नूं भी ऑन बोर्ड लैना चाहते सी और अंबेडकर और उन्होंने सहयोगी मिस्टर मुंजे उन्होंने गांधी तक पहुँच की कि जी असी जिहड़ा सिख धर्म च जाना चाहते हैं तो तुसीं सानू ब्लैसिंग दिओ जां इसका विरोध ना करो। तो उन्हें पूछा कि सिख जिहड़े ने सिख बन के तुसीं हिंदू रहोगे? वो कहंदे जी नहीं, सिख तो एक वखरा धर्म है जी, पर असी हिंदू नहीं रहना चाहते, इसलिए असी सिख बनना चाहते। फिर गांधी ने उहदे ते की रिएक्ट किया वो उहदी अपनी लिखत तो ही अंदाज़ा लाया जा सकता है। और जिवें वीर गुरमीत सिंह ने गांधी तो मोदी तक कहा सी, तुसीं गांधी विचला हिंदू जदों देखते हो तो कई बार अपनी लीडरशिप दे अकल दे उत्ते रोना आउंदा है कि वो क्यों नहीं समझ सके कि किस कदर ये फिरकू हिंदू जनूनी है। और ये 1936 की गल है जो गांधी ने लिखा जी। गांधी ने कहा डॉक्टर अंबेडकर डजंट रिगार्ड सिख्स एज हिंदूज, ही डेफिनेटली वांट्स ए चेंज ऑफ फेथ। इफ सिख्स वर हिंदूज दैट वॉन्ट मैटर, बट सिंस सिख्स कंसिडर themselves to be separate religion and have separate electorate, no one could be a party to the proposal put forth by Dr. Ambedkar and Munje। उन्हें गांधी कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सिख हिंदू नहीं ने, वो अपना धर्म ज़ाहरा तौर पर बदलना चाहते। तो जे सिख हिंदू होंदे फिर तो उहदे सिख बनने नाल कोई फर्क नहीं सी पैना, बट क्योंकि सिख अपने आप नूं अलग धर्म समझते हैं और जिहड़ी उन्हां दी वोट प्रणाली है वो भी अलग है, क्योंकि अंग्रेज़ां ने सिखां दीयां अड सीटां रखियां होईयां सी हिंदुआं नालों, मुसलमानां दीयां अड सी, हिंदुआं दी अड सी। सो उन्हें कहा भी सिख भी अलग अपने आप नूं धर्म मनते हैं और उन्हां दी अड चोण प्रणाली भी है, इसलिए मैं फिर इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता इस प्रपोजल का जिहड़ी कि अंबेडकर और डॉक्टर मुंजे ने जिहड़ी है मिस्टर मुंजे ने दित्ती है जी। सो ये गांधी दा जिहड़ी मानसिकता सी वो ये सी कि जे सिख हिंदू बन जाण तो अंबेडकर सिख बन जाए कोई गल नहीं है, हिंदुआं च ही रहना। तो राम राज जिहड़ा सी उहदा वो यही सी, रघुवर राग राजा राम जिहड़ा सी वो यही सी जी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1796 च जॉर्ज वाशिंगटन जिन्हें आज़ादी की स्ट्रगल अमरीका च लीड की, फिर संविधान बनाने तक रहा, 2 टाइम प्रेजिडेंट रहा, फिर वो वॉलंटियरली उन्हें जिहड़ा अपना अहुदा छड्डिया। सो अज दे दिन 1796 च वाशिंगटन का फेयरवेल एड्रैस सी। 1876 च फस्ट कारपेट स्वीपर पेटेंट करवाया, हुण तां असीं वैक्यूम क्लीनर लैके ऐन साफ कर दिंदे जी। लेकिन ये किवें नवीं काढां निकलियां, किसी नूं ख्याल आया भी कारपेट नूं किवें साफ करना है, सो उहदा उन्हें पेटेंट लिया। 1893 दे विच न्यूजीलैंड दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बनी जिन्हें औरतां नूं वोटां दा हक दिता जी। अमरीका च भी 1920 दे विच वोट का राइट मिलिया औरत नूं, लेकिन 1893 च न्यूजीलैंड ने विमेन ऑल विमेन। 1940 च नाजियां ने ये फरमान कढ़िया कि कोई भी ईसाई औरत जिहड़ी है किसी यहूदी के घर च काम नहीं करेगी। जो असीं नस्ली नफरत की गल करते हैं जां असीं मोदी नूं नाजी और इहदी RSS नाजी पार्टी है, हुण जदों इन्हां दे MP MLA दिंदे ने जी कोई मुसलमान जिहड़ा गरबा जां उहदे च फैसटीवल च शामिल नहीं हो सकता, इदां दे ऑर्डर सी। जदों उन्होंने कहा जी कोई ईसाई औरत घर च काम नहीं करेगी, मतलब यह है भी तुसीं सैपरेट कर रहे हो रेसिस नूं और अल्टीमेटली उन्हां नूं तुसीं टारगेट कर रहे हो। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ यूनाइटेड नेशनस ने चीन नूं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नूं मैंबरशिप देण तो ना कर दी। 1959 च ਖੁਰਸ਼ਚੇਵ अमरीका आया पर उन्होंने डिजनीलैंड का जिहड़ा उन्होंने नहीं जाण दिता सिक्योरिटी रीजनस करके, उहदा फिर उन्हें गुस्सा भी कढ़िया। 1975 च इंडोनेशिया ने अपनियां फौजां पुर्तगाल दी ईस्ट तैमूर दे विच भेजियां।
1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 1997 ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 12-0 ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ UN ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ RSS ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਵਰਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ RSS ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ RSS ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ RSS ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਨ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤਿਸ ਲਾਏ, ਖੇਤ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੈ ਲੱਗਿਆ, ਭੌਜਲ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।